السلام عليكم أعزائي التلاميذ. غنشوف معكم التمرين 07 حول les nombres complexes et la géométrie. Déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z نقط التي ألحقها Z dans chacun des cas suivants في كل حالة من الحالات التالية. الحالة الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة. الحالة الأولى module de Z plus 1 plus I égale à 2. هذا التمرين هذا يمكن لنا ننجزوه بطريقتين. الطريقة الأولى وهي طريقة شفناها في السنة الأولى ثانوي، يعني باستعمال التمثيل البارامتري للمجموعات. إذن هنا كما ستلاحظون بما أننا دارسين لي نومبر كومبلكس الأعداد العقدية، إذن غادي نستعملوا الخاصيات اللي توصلنا لهم بالنسبة للأعداد العقدية. إذن غادي نبدأ معكم الحل مباشرة. إذن غادي نوضعوا on va poser gamma 1 هذاك l'ensemble اللي باغي نبحثوا عليه، l'ensemble que l'on va déterminer, l'ensemble des points M d'affixe Z tel que module de Z plus 1 plus I est égal à 2, on va l'appeler gamma numéro 1. Alors je continue en écrivant égal, c'est l'ensemble des points M d'affixe Z. Alors les points M sont des points du plan complexe bien sûr، يعني بلا ما نبقى نعاودها نكتبها عدة مرات. إذا لاحظوا معايا تلك موديل يعني الزد هنايا غنرمز ليها بالزد ام، ماشي مشكل، زد سي لافيكس دو ام. هاد بلوس ان بلوس اي غادي نافيكتيها بموان، هنا غندير هنا موان، غنعمل بموان هكذا، وغنكتب بين قوسين موان زان موان اي موديل إيكال 2. يعني جي ريان في، ما عملت حتى شي حاجة، تو سامبلومون كتبت 1 بلس اي، كتبتها سو لا فورم موان زان بين قوسين اونتر بارونتيز موان اي. نتأكدوا نرجعوا إلى الخلف، موان زان سي 1 موان زان en supprimant les parenthèses moins زان سي 1 moins i c'est plus i. Le module il reste à sa place. C'est l'ensemble des points M. يمكن ليا نكتب appartenant au plan complexe tel que ZM. هاد لو كومبلكس هذا غنرمز ليه بالزد اوميغا، بحيث اوميغا تيل كو غنكتبها من بعد موديل de ZM moins, le moins il est en rouge, moins Z oméga, avec égal bien sûr 2, on va dire avec oméga, c'est le point du plan d'abscisse moins 1 et d'ordonnée aussi moins 1. Z oméga هذا Z oméga هو la fixe de ce point moins 1 d'abscisse moins 1 et d'ordonnée moins 1.
cet ensemble gamma 1 égale, c'est l'ensemble des points M appartenant au plan tel que حسب التذكير هنا ZB moins le module معيار le complexe ZB moins le complexe ZA est égal. ردوا البال هنا لأنني هنايا كنتكلم على لي نومبر كومبلكس وهنا كنتكلم على لي فيكتور. دونك هنا سي لا نورم دو فيكتور AB. هذا الأصل غيصبح هو هذا والطرف غيصبح هو هذا. إذا tel que la norme معيار la norme du vecteur oméga m. Oméga m. Le vecteur oméga m. Bien sûr, est égal à 2. Et bien sûr, avec oméga sur le point d'abscisse moins 1 et d'ordonnée moins 1. Je continue. C'est l'ensemble des points appartenant au plan P tel que la norme du vecteur oméga m, c'est la distance du point oméga au point M, c'est-à-dire pluriel au point M, est égal à 2. إذا هذه المجموعة مجموعة نقاط المستوى التي تبعد بنفس المسافة 2 عن النقطة أوميغا. Et ceci, c'est le cercle de centre oméga et de rayon le centre oméga. غادي نكتب لي coordonnées ديالو l'abscisse moins 1 et l'ordonnée c'est moins 1 et de rayon R égale à 2. إذا المجموعة التي نبحث عنها هي الدائرة التي مركزها النقطة أوميغا ذات الإحداثيات moins 1 والشعاع يساوي 2. إذا إلا مطلوب منك ترسمها راه غادي ترسم المعلم هكذا. ها أو أوميغا هي moins 1 ها هي أوميغا. ها أوميغا غتكون هنا وغتاخد البركار ديالك وتاخد جوج الوحدات. إذا هنايا غنزيد وحدة وهنا غادي نزيد وحدة وهنا غنزيد الشعاع هنا ويعطينا هذه الدائرة التي مركزها أوميغا وشعاعها 2. إذا هذا في حالة طلب au cas où l'on demande la construction. إذا ألقاكم بعد قليل في السؤال الثاني. بالنسبة للحالة الثانية déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z dans le cas suivant. Module de Z bar moins 2 plus 5i est égal à 5. لاحظوا أن الفرق بين الحالة الأولى هذه والحالة الثانية هنا عندنا ان باغ c'est-à-dire le conjugué de Z. إذا هنا غنلتجئوا إلى باش نرجعوا باش نتخلصوا من هذا لو باغ هذا le bar, on va utiliser cette propriété. Pour tout Z appartenant C, quel que soit Z ينتمي إلى مجموعة الأعداد العقدية Z و Z bar وناقص Z وناقص Z bar كلهم عندهم le même module. Les nombres complexes Z, Z bar, l'opposé de Z et l'opposé de Z bar ont tous le même module. عندهم نفس المعيار. إذا هنا غنبداو غنكتب gamma 2 c'est l'ensemble des points M d'affixe Z tel que module ici égale à 5.
إذا هنا زد بار هي غنكتبها موان غنكتب entre parenthèses 2 moins 5 i. J'ai factorisé par moins, يمكن لك ترجع en arrière. Vous pouvez revenir en arrière, moins 2 plus 5i. J'ai remplacé moins 2 plus 5i tout simplement par moins, entre parenthèses, 2 moins 5i. Donc ceci égale. Je reviens à la ligne et j'écris, c'est l'ensemble des points d'affixe z tels que module égale à 5. إذن هنا هاد 2 moins 5i غادي نعوضها ب 2 moins 5i. C'est le bar de quoi? C'est le bar de 2 plus 5i. 2 plus 5i. أرجع هكذا en arrière ici. Module de 2 plus 5i, c'est 2 moins 5i. Donc je remplace, je laisse z bar ici. Moins 2 moins 5i, c'est 2 plus 5i bar. 2 plus 5i. le tout بار. ثم كنعرفوا واحد الخاصية بالنسبة لي nombres complexes conjugués. غنمسح هنا غنضيفها هنا comme troisième rappel. Module pardon. Pour tout z prime appartenant à C, le conjugué de z moins z prime est égal au conjugué de z moins le conjugué de z prime. إذن هذه غادي نطبقها على égal, je continue, c'est l'ensemble des points d'affixe z tel que module, je garde le module, égale 5. Ici, z, voici z, et le z prime, c'est celui-là. Module, conjugué de z moins le conjugué de z prime, c'est le conjugué, un seul conjugué, une seule barre ici. Donc les deux barres ici, cette barre, هذه وهذه, je vais les remplacer par une seule barre. Donc j'efface une seule barre, z moins 2 plus 5 i égale encore, gamma 2 est égal à l'ensemble des points d'affixe z tel que module de z bar. J'ai rappelé ici module d'un nombre complexe quelconque. ça suit, c'est un nombre complexe. ceci هذا اللي كندور عليه, c'est un nombre complexe. هذا كامل c'est un nombre complexe, donc il joue le rôle de z qui est ici, le z ici. Donc z bar, le module de z bar est égal au module de z. Donc ça devient module de z moins, entre parenthèses, 2 plus 5 i égale bien sûr à 5. إذا لاحظوا معي, هنا لاحظوا zm ici, je peux écrire zm هنا, وهذا c'est z oméga 2. z oméga 2, c'est l'affixe
oméga ici, ou la renseigner prime. Avec oméga prime, c'est le point d'abscisse 2 et d'ordonnée 5. C'est l'ensemble des points appartenant au plan tels que la norme de oméga prime m égale à 5. Égale 5. Et ceci, c'est le cercle C de centre oméga prime, de coordonnées d'abscisse 2 et d'ordonnée 5, et de rayon R égale à 5. Donc voici la solution du deuxième cas. Ici j'ai oublié, pardon, ici, vecteur. إذن ألقاكم في الجواب على السؤال الثالث. Pour le troisième cas, déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z dans le cas suivant. Module معيار IZ plus 5 moins I est égal à 1. Donc ce qui nous gêne ici, c'est le I. Le I ici, là. Donc il faut isoler le Z de I. يعني خصنا نعزلوا هاد Z على I. هاد I ما خصهاش تبقى عندي هنا. إذا كيف ذلك؟ C'est très simple. Donc vous allez voir que je vais poser gamma 3, l'ensemble gamma 3, c'est l'ensemble des points M d'affixe Z tel que module de IZ plus 5 moins I est égal à 1. Alors, je factorise par I, donc j'obtiens gamma 3, c'est l'ensemble des points M d'affixe Z tel que module égale 1. Je factorise par I, donc j'obtiens I, facteur de Z, plus 5 moins I. 5 moins I, je le divise par I. Donc, j'obtiens 5 moins I, je multiplie par I, au numérateur et au dénominateur, donc j'obtiens I carré égale à moins 1, donc 5I, j'effectue le produit, 5I moins I au carré est égal sur moins 1, 5I, I au carré égale à moins 1, avec un autre moins, ça donne plus 1. Donc ça donne égal à 1 plus 5I sur moins 1. Alors le moins 1 se multiplie, donc ça donne moins 1 moins 5I, que je mets de cette façon, moins entre parenthèses 1 plus 5i. Donc 5 moins i, celui-là, si je le divise par le i avec lequel j'ai factorisé, ça va donner moins entre parenthèses 1 plus 5. Directement, j'écris le moins entre parenthèses 1 plus 5i. Ensuite, j'efface. Alors le i ici, le i c'est un nombre complexe. Et ceci c'est un autre nombre complexe. Ça c'est z et ça c'est z'. Module de z fois z', est égal à module de z fois module de z'. Ce qui va donner l'ensemble, c'est l'ensemble des points M d'affixe Z tel que module de I, le module de I c'est 1, donc 1, le module de I tel que module de I, je l'écris ici, module de I fois module de Z
moins, et celui-là, je l'appelle Z oméga 3 par exemple. Donc avec oméga 3, ici oméga 3, c'est le point du plan d'abscisse 1 et d'ordonnée 5. Donc module de I fois module de Zm, j'écris un M ici, moins Z oméga numéro 3. Pardon. Égale A1. Module de I avec, je ferme ici, avec, et module de I est égal à 1. Module de I, معروف هذه, module de I égal à 1. Donc le module de I est égal à 1. Il me reste, c'est l'ensemble des points, هي مجموعة النقاط M ذات اللاحق Z، أو نكتب غير M تنتمي إلى المستوى P، بحيث موديل دو إي هذا راه يقال 1. بقات عندي هنايا جو رومبلاس بار لا نورم، نتحول لي فيكتور، je me déplace, donc c'est oméga 3 M vecteur M معيار منظم، إلا بغينا نقولو باردون، معيار كنقولوها بالنسبة لي كومبلكس ولي فيكتور المنظم. المنظم المتجهة oméga 3M est égal à quoi? À 1. Et ceci c'est quoi? C'est le cercle de centre oméga 3 d'abscisse 1 et d'ordonnée 5 et de rayon égal à 1. Et voilà la solution pour ce cas, le troisième cas. Il me reste le quatrième après 1 minute. بالنسبة للحالة الأخيرة، حدد مجموعة النقاط M ذات اللاحق، مجموعة النقاط M من المستوى العقدي ذات اللاحق Z، بحيث موديل معيار 1 plus I fois Z plus 2I est égal à 2 racine carrée de 2. Donc ce qui nous gêne toujours, c'est celui-là, comme l'exercice numéro 3, ou bien comme le cas numéro 3. Alors, le 1 plus I, on doit se débarrasser de ce 1 plus I. Donc, il faut tout simplement factoriser. Alors, factoriser. Donc, gamma 4, gamma numéro 4, c'est l'ensemble des points d'affixe Z tels que module. Alors, je factorise par 1 plus I, 1 plus I, facteur de Z plus 2I sur 1 plus I égale à 2 racine carrée de 2. C'est l'ensemble des points M d'affixe Z tels que. Alors, module de 1 plus I, j'utilise la propriété déjà énoncée dans le troisième cas. Module de 1 plus I égale à racine carrée de 2. Donc, ça donne racine carrée de 2 fois module de Z plus, alors 2i sur 1
plus I. Je vais l'écrire sous forme algébrique, ça donne 2I, facteur de 1 moins I. Je multiplie par le conjugué sur 1 au carré, plus moins I au carré, donc c'est 2. Je simplifie par le 2, ici. Ça donne combien? Égal à I fois 1, c'est I moins I au carré, sur 1, égal à I moins 1, c'est plus 1, c'est égal à 1 plus I. 1 plus I, donc plus 1 plus I, module égal à 2 racine carrée de 2. Je simplifie ici par racine carrée de 2, c'est un nombre non nul, donc il me reste gamma 4, c'est l'ensemble des points M appartenant au plan P, tel que norme, alors ceci, ou bien je l'écris d'une autre manière, Z, je fais apparaître le moins 1, moins I, égal, après simplification par racine carrée de 2, est égal à 2. Donc, ça donne, ceci c'est Z oméga 4, je l'appelle oméga 4, et ceci c'est Zm, donc j'ajoute un M ici, ça ne change rien. Donc c'est l'ensemble des points M appartenant au plan tel que, on تحول les complexes tels que منضم المتجهة oméga 4 M, oméga 4 M, module égal à 2. وهذه شنية؟ Ça c'est le cercle C de centre oméga 4 d'abscisse moins 1, de coordonnées moins 1, et de rayon R est égal à 2. Donc voici la fin de cet exercice. لا تنسوا المشاركة في القناة، شجعوا هذه القناة كي تستمر لصالحكم. إذن إلى اللقاء في فرصة أخرى مع تمرين آخر.